Hello students, this is Mr. Getachew, history teacher. Today we will learn grade 10 history, chapter 6, part 1. It says, Ethiopia, internal development and external influence from 1941 up to 1991. የአስረኛ ክፍል chapter 6 history ታይትሉ ወይም ርዕሱ internal development and external influence from 1941 up to 1991 ይሄ ማለት ከ1941 ንጉሱ ከተመለሱ ወይም ጣሊያን ከወጣች በኋላ እስከ 1991 ኢህአዲግ እስከመጣበት ወይም እስከ ደርግ ውድቀት ድረስ በኢትዮጵያ internal development እና external influence there was an external influences mainly the American and the British had greater influence on the Ethiopian internal and external affairs. So we will see that thing. The first is external influence. ወይም የውጭ ጣልቃ ገብነት ወይም ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ ምን ይመስል እንደነበር learning outcome ወይም objective ይሄን ከተማራችሁ በኋላ ማወቅ ያለባችሁ ነገር examine the impact of foreign influence on Ethiopia in the immediate post-liberation period. That means examine ማድረግ የፎሬን ኢንፍሉዌንስ ወይም የውጭ ሀገር ተጽዕኖ በኢትዮጵያ immediately ነፃ እንደወጣች ምን ይመስል እንደነበር ሁለተኛው evaluate the essence of treaties of 1941 42 and 44 signed with the government of Great Britain ይሄ ማለት በ1942 እና 44 ሁለት ስምምነቶችን አድርጓል ኢሴንሱ ምን ይመስላል ምን አይነት ኢሴንስ ነው ያለው ሴንስ ነው ያለው የሚለው ማወቅ አለባችሁ ትምህርቱን ከጨረሳችሁ በኋላ now we will see the lesson so when you see the first title is the British era when you say this the British era because the government of British had greater influences on Ethiopia internal and external affairs. Because of this, the period it was called as the British era. From 1941 up to 52. ከ1941 እስከ 50ዎቹ ወይም 52 አካባቢ ያለው የብሪቲሽ ኢራ ተብሎ ወይም የብሪቲሽ ዘመን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። On May 5, 1941, ኃይለ ሥላሴ returned to አዲስ አበባ ወደ አዲስ አበባ ኃይለ ሥላሴ የመጡት በብሪቲሽ እርዳታ በ1941 May 5 ነው። So the British military administration dictated all internal and external affairs of the country. ጣልቃ ይገባ ነበር የብሪቲሽ መንግስት በሀገሪቱ ወይም በኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳይም በኤክስተርናል ሪሌሽኗ ማለት ነው። ለዛም ነው the British era የምንለው። ሌላው የብሪቲሽ set up an occupied enemy territory administration over the Ogaden and Eritrea. Immediately Britishዎች እንደመጡ ያደረጉት ነገር ምንድነው? They established the occupied enemy territory administration በማንና በማን ላይ በኦጋዴን እና በኤርትራ ላይ ማለት ነው። occupied enemy territory ማለት ከጠላት የተወሰደ ከማን ነው ጠላት? ከጣሊያን የተወሰደ ወይም ከጣሊያን የተያዘ ተነጥቆ የተያዘ በሚል አቋቁመዋል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎስ ስምምነቱ ምን ይመስላል? የመጀመሪያው ስምምነት እንዳለው it was conducted in 1942. The agreement between Ethiopia and the British was signed on 31 January 1942. January 31 1942 ነው ስምምነቱን ያደረጉት። በስምምነቱ መሰረት the treaty recognized Ethiopia as an independent state የመጀመሪያው በስምምነቱ መሰረት ኢትዮጵያ ነፃ ሀገር እንደሆነች recognition ሰጥቷል። ብሪቲሽ እውቅና ሰጣለች። ነገር ግን however the agreement restricted the country's sovereignty in many ways. የሀገሪቱን ሉዓላዊነት በብዙ ዳይሬክሽን ሪስትሪክት ያደርግ ነበር ይገድብ ነበር ሉዓላዊ እንዳልሆነች ያስመስላት ነበር ኢንተርቬን እያደረጉ ወይም ጣልቃ እየገቡ ኢንፍሉዌንስ እያደረጉ ማለት ነው so ትሪቲው የሚያጠቃልላቸው ወይም ስምምነቱ የሚያጠቃልላቸው the Ethiopian army was to be trained by the British military mission በብሪቲሽ ሚሊተሪ ሚሽን ወይ ወታደራዊ ተልእኮ የኢትዮጵያ አርሚ እንዲሰለጥን ተስማምተዋል አንደኛው ስምምነት ነው ሌላው the British ministers enjoy privilege over the other diplomatic representatives in Ethiopia ከሌሎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ዲፕሎማቲክ ሪፕሬዘንታቲቮች የተለያዩ አምባሳደሮች ሊኖሩ ይችላሉ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ የነዚህ ዲፕሎማቶች እና
ከብሪቲሽ ጋር ሲነጻጸሩ የብሪቲሽ ፕሪቪሌጅ ወይም ቅድሚያ ይሰጣቸዋል ይላል በስምምነቱ። ሌላው ስምምነትስ ምን ይላል የሚለው እናያለን። the british advisors were assigned to each government ministry office በእያንዳንዱ በኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ኦፊስ ወይም ሚኒስተር ኦፊስ ላይ የብሪቲሽ አድቫይዘሮች አሳይንድ እንዲደረጉ ወይም ተደርገዋል በስምምነቱ ማለት ነው። ሌላስ ምንድነው የሚለው the british military could use former Italian state property without payment እዚህ ጋር ምንድነው ከጣሊያን ስትሸነፍ የተማረከችው ንብረት አለ ያን የብሪቲሽ መንግስት እንዲጠቀም ማለት ነው ለኢትዮጵያ ምንም አይነት ፔመንት ሳይሰጥ ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ስምምነት ነው። ሌላ the British were also remained in control of the region termed as the Hague and the reserved area along the boundary with the British Somaliland and the rest of the Ogaden ይሄ ማለት ነው የብሪቲሽ ወታደር ባለበት እንዲቀመጥ ሀው በተባለ ኤሪያና በኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ብሪቲሽ ሶማሊላንድ የራሷ ነው አሁን ሶማሊላንድ ተብላ የምትጠራው እና በኦጋዴን እኛ ሶማሌ በመንለው የብሪቲሽ ወታደር ይዞት እንዲቆይ ስምምነት አድርገዋል ማለት ነው። ሌላኛው the high power radio transmission የራዲዮ ጣቢያው ቴሌፎን ሲስተም railway were remained under the British control ይሄ ማለት የሬዲዮ ጣቢያው ቴሌፎን ሲስተም ወይም ኢትዮ ቴሌኮም አሁን የምንለው ከጅቡቲ አዲስ አበባ ያለው የባቡር መስመር በብሪቲሽ ኮንትሮል ስር እንዲሆን ስምምነት። ሌላኛው the British East African Shelling ተብሎ የሚጠራ ካምፓኒ was made an official monetary unit በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ ማንኛው ማኒተሪ ወይም ገንዘብና ገንዘብ ነክ ዝውውር በብሪቲሽ ኢስት አፍሪካ ሼሊንግ ብቻ እንዲካሄድ ተወስኗል ማለት ነው። ሁለተኛው ስምምነትስ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። በ1944 አሁን የ1942ቱ ምንድነው በአብዛኛው የኢትዮጵያን ሪስትሪክት ያደርጋል ሶቨርኒቲዋን ነፃነቷን ማለት ነው። በሁለተኛው ግን የተሻለ ነበር የ1944 ስለዚህ 1944ቱ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ዲሴምበር 1944 ነው የተካሄደው ሁለተኛው ትሪቲ ማለት ነው። በስምምነቱ መሰረት the government of British promised to restore Ogaden to Ethiopia በመጀመሪያው ምንድን ነበር የብሪቲሽ ኦጋዴንም ላይ ሶማሌላንድም ላይ እንዲቀመጥ ነበር። አሁን ግን ፕሮሚስ ገብታለች ለመመለስ በሁለተኛው ስምምነት። ነገር ግን ኢትዮጵያ አልተመለሰላትም እስከ 1954 ኦጋዴን አልተመለሰን። ሌላው ስምምነት British also allowed Ethiopia to use Djibouti Addis Ababa railway ከጅቡቲ አዲስ አበባ ያለውን የባቡር መስመር ኢትዮጵያ እንድትጠቀም ስምምነት ተደርጓል። በፊት በብሪቲሽ ነበር ስር እንዲሆን የተባለ አሁን እንድትጠቀም ኢትዮጵያ ተፈቅዶላታል ማለት ነው። ቀድሞ በ1942 ፕሪቪሌጅ ለብሪቲሽ ዲፕሎማቶች የተሰጠው እንዲነሳ the privilege enjoyed by British ministers over the other diplomat representatives in Ethiopia was also lifted አሁን ሁሉም ዲፕሎማቶች እኩል ነው ትሪት የሚደረጉት ቅድሚያ ለብሪቲሽ አይሰጥም ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ስምምነት ነው ማለት ነው። ሌላው የኢትዮጵያን ወታደር ምን ለማለት ትሬን ሞደርናይዝድ ለማድረግ ብሪቲሽ ተስማምታለች። ምን በማቋቋም ይሄን በማቋቋም ማለት ነው። ምን አቋቋማለች? according to the agreement the government of British they set up a mission called British military mission to Ethiopia የኢትዮጵያን ወታደር ሞደርን ለማድረግ ምን አቋቋማለች? የብሪቲሽ ሚሊተሪ ሚሽን ቱ ኢትዮጵያ ወይም የብሪቲሽ ወታደራዊ ተልእኮ በኢትዮጵያ በሚል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ስምምነት ነው ማለት። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ኦጋዴን እስከ 1954 አልተመለሰም። However, the Ogaden stayed under the government of British until the 1954. So the other is Eritrea also remained under their administration from 1941 to 1952. Ethiopia needs the return of Eritrea to with Ethiopia or the unity of Eritrea with the government of Ethiopia. So why Ethiopia needs Eritrea? ለምንድነው ኢትዮጵያ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እንድትጠቃለል የፈለገችበት ምክንያት? Ethiopian government demanded Eritrea should be united with Ethiopia based on historical and geographical ground. በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው ሂስቶሪካሊ በምንድነው ከ1889 ከውጫሌ ትሪቲ በፊት ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ነበሩ በታሪክ። ጂኦግራፊካሊም ኩታገጠም ናቸው ኢትዮጵያ እናንተም ድንበርተኛ ናቸው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ መመለስ አለባት በሚል ማለት ነው።
በዚህ ጊዜ ከ1941 በኋላ ኤርትራ ውስጥ different political parties emerged and came up with different solutions to address the question of Eritrea. ኤርትራን በተመለከተ የተለያዩ ፖለቲካል ፓርቲዎች የተለያየ ሐሳብ ይዘው በኤርትራ ጉዳይ እዛው ኤርትራ ውስጥ ተከስተዋል ማለት ነው። እነዚህ እነማን ናቸው? ሁለት አይነት ነው በአጠቃላይ ስናያቸው በሁለት እንጠቀልላቸዋለን። አንደኛው the unionist party, that means they need union of Eritrea with Ethiopia. They need unity. The unionist party, it constitutes the single largest political group, largely based on the Orthodox Christian and Tigray speakers population and demanded the unification. ይሄ larger political group ነው። ብዙ ተከታይ ያለው ነው ወይም ደጋፊ ያለ ነው። ይሄን ደግሞ የሚደግፉት አብዛኞቹ የቶቹ ናቸው? እነዚህ ናቸው። የኦርቶዶክስ ክርስትና ተከታዮችና ትግረኛ ተናጋሪ አብዛኛው የዚህ ደጋፊ ነው ማለት ነው። ምን ይፈልጋሉ? ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ እንዲሆኑ። ኢትዮጵያና ኤርትራ። ሁለተኛው ብሎክስ ምንድነው? ኢንዲፔንደንስ ብሎክ የተለያዩ ፖለቲካል ፓርቲዎች ናቸው። ዩኒየኒስቱን ካየነው አንድ ፓርቲ ነው። ኢምፔሪየሩ ሰፖርት ያደርጉታል። ይሄን የዩኒየኒስቱን ፓርቲ ማለት ነው። ንጉሰ ነገስቱ ሰፖርት ያደርጉታል፣ ስፖንሰር ያደርጉታል። ዘ ኢንዲፔንደንስ ብሎክ ደግሞ ኢንዲፔንደንስ ብሎክ ወይም ነፃ ኤርትራ ነፃ መሆን አለባት። they oppose the union of Eritrea with Ethiopia. ሶስት ናቸው እነዚህ ግሩፖቹ። ዩኒየኒስቱ አንድ ነው፣ ኢንዲፔንደንሱ ግን ሶስት ናቸው። ሶስት የተለያዩ ግሩፖች ናቸው። እነማን እንደሆኑ እናያለን ማለት ነው። አንደኛው the Muslim League ተብሎ የሚጠራ ፖለቲካል ፓርቲ ምንድነው የሚፈልግ? the independence of Eritrea, which had followers strong hold ያለው ወይም ደጋፊዎቹ strong hold ያለው የት ነው? in the Muslim inhabitants lowlands, በሎውላንድ አካባቢ የሚኖሩ ኤርትራውያን የእስልምና ተከታዮች ናቸው። የኔ እንትን የሚሉ አረቦች ይሄን ሰፖርት ያደርጉታል። የአረብ ሀገሮች ስፖንሰር ያደርጉታል፣ ሰፖርት ያደርጉታል። ሌላኛው the liberal progressive party, which campaigned for the independence of Eritrea united with Tigray. ይሄኛው ደግሞ ሌላ ሊበራል ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ ተብሎ የሚጠራው ደግሞ ምን ነው? ካምፔኑ ወይም የምርጫ ቅስቀሳው ምንድነው? ኤርትራ ከትግራይ ጋር አንድ ሆና ኢንዲፔንደንት ሀገር እንዲሆኑ፣ አንድ ሀገር እንዲሆኑ ከኢትዮጵያ ተገንጥለው የሚፈልግ ነው። ይሄን ብሪቲሽ ሰፖርት ታደርገው ነበር። የብሪቲሽ መንግስት ሰፖርት ያደርገው። ሶስተኛውስ ምን ይላል? the pro Italian party. ይሄ ደግሞ የኢጣሊያን የቀድሞ ኢጣሊያን አድሚኒስትሬቲቭ ያን ሰፖርት የሚያደርግ ነው። የተለያዩ ግሩፖች ናቸው ይሄን የሚከተሉ የተለያዩ ሬስ እንትኖች ናቸው። አብዛኛው the pro Italian party brought together Italian settlers, የኢጣሊያን ሴትለሮች እዛው የቀሩ ኤርትራ ላይ የቀሩ ኤርትራያኖች ሆነው who served in the colonial army, በጣሊያን ኤርትራን በያዘችበት ጊዜ ለጣሊያን ወታደር ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው። እና ሚክስድ ሬስ ነው የተለያየ ህዝብ የሚከተለው። እነዚህ ከኢንዲፔንደንስ የሚፈልጉ ማለት ነው። then finally በ1950 the UN passed the resolution called the resolution 390 volume 300 ነው adopted on December 2, 1950. so during this time አምስት ሀገሮች በኤርትራ ጉዳይ ኢንቨስቲጌት እንዲያደርጉ ተልከዋል። ዩናይትድ ኔሽን ወክሏቸዋል። ደን መጨረሻ ላይ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ 1952 ምን ሆናለች? በፌዴሬሽን ተቀላቅላለች ማለት ነው። በፌዴሬሽን ተቀላቅላለች ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ሁለተኛው እንትን the American era ተብሎ ይጠራል። ብሪቲሽ ከወጣች ከኢትዮጵያ ከወጣች በኋላ immediately it was replaced by the governments of US America. So when we see the relationship between Ethiopia with the government of US America, it was begun in 1903. መቼ ነው የተጀመረው? 1903 ማን ነበር የልኡካን ቡድኑን የመጣው ወደ ኢትዮጵያ? ሮበርት ስኪነር በተባለ ሰው የአሜሪካ ልኡካን ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ማለት ነው። in May 15, 1952 Ethiopia and US America they signed a treaty which was called as Point 4 agreement. Point 4 ተብሎ የሚጠራው በኮልድ ዋር ጊዜ ዌስተርን ሪአክሽን ተብሎ የሚጠራል። አንደኛው ኮንቴንመንት ነው፣ ሁለተኛው ስትሬንግዝኒንግ ዩሮፒያን ኢኮኖሚ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ስትሬንግዝኒንግ the non European
ኢኮኖሚ ያ ፖይንት 4 ትሩማን ዶክትሪን ፖይንት 4 ይባላል። ኢትዮጵያም በዚህ ተጠቃሚ ነበረች። በስምምነቱ as a result the United States assigned to Ethiopia in the area of በምን ሎከስት ማኔጅመንት በዚህ ለመርዳት ኢትዮጵያን በዚህ ለመርዳት ስምምነት አድርገዋል። ሌላኛው agricultural and public health በእርሻና በማህበረሰብ ጤና ትምህርት ልትሰጥ። ሌላኛው ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ትሬኒንግ የህዝብ አስተዳደር ስልጠናዎችን ለኢትዮጵያውያኖች ልትሰጥና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስኮላርሺፕ አዋርድ ለኢትዮጵያ ስቱደንቶች ለመስጠት ስምምነት አድርገዋል ማለት ነው በፖይንት 4 ሌላኛው ዋናው in the 1950 American strategic interest in Ethiopia the Horn of Africa and the Middle East shifted dramatically በዚህ ወቅት እጅግ በጣም ኢትዮጵያም ሆርን ኦፍ አፍሪካ ቀንድ ሚድል ኢስትም ለአሜሪካ ስትራቴጂካሊ ፕሌስ ነበሩ እና ፍላጎቷም አሜሪካ ወደ እነዚህ አካባቢዎች የመምጣት ፍላጎቱም እጅግ በጣም ጨምሮ ነበር። ምክንያቱም ምንድነው ግብጽ ላይ following the young free forces revolt in the 1950 Egypt adopted the pro-communist anti-Israel administration ግብጽ ላይ 1952 ላይ ምን ተከስቷል? ኮሚኒስት የፕሮ-ኮሚኒስት ማለት የኮሚኒስት ደጋፊ ወይም ሰፖርተር ሆነዋል ወደ ራሻ አንቲ እስራኤል የአንቲ ጁሽ ወይም ሴሜቲዝም ሆነዋል ማለት ነው። ይሄን አይነት ሙቭመንት በመኖሩ በሚድል ኢስት ለመቆጣጠር ወደ ሆርን ኦፍ አፍሪካ መጣለች ማለት ነው። በዚህም ስትመጣ ማንን አግኝታለች? ኢትዮጵያን አግኝታለች ማለት ነው። ሶ ከኢትዮጵያ ጋር መቼ ነው ትሪቲውን ያደረጉት? the American treaty 1953 based on the following developments በ1953 ስምምነቶችን አድርገዋል። በስምምነቱ መሰረት in the 1953 deal let the US to operate ቃኘው ስቴሽን ተብሎ የሚጠራ አስመራ ላይ ያለ የሬዲዮ ስቴሽን የሬዲዮ ጣቢያ ያን ኦፕሬት እንድታደርግ ዩኤስ አሜሪካ ኦፕሬት እንድታደርግ በዚህም የሚድል ኢስትንና ሌላውን አካባቢ መቆጣጠር ትችላለች የኮሙኒዝም መስፋፋት ማለት ለዚህ መልስ ምን የዩኤስ መንግስት ወይም የአሜሪካ መንግስት ቃል የገባው ምንድነው? the US government promised to provide military assistance to Ethiopia and set up a unit known as military assistance advisory group like the British military mission in Ethiopia እንደሚለው አሜሪካም የኢትዮጵያን ወታደር ለማሰልጠን ምን አቋቁማለች? ሚሊተሪ አሲስታንስ አድቫይዘሪ ግሩፕ የወታደራዊ አሲስታንስ አድቫይዘሪ ግሩፕ በሚል ማለት ነው አቋቁማለች የኢትዮጵያን ወታደሮች ለማሰልጠን ማለት ነው። so American influence was particularly strong in the following fields በምን ነው አሜሪካ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ የነበር? አንደኛው በሚሊተሪ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ትሬኒንግ በወታደራዊ አደረጃጀትና ስልጠና ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራት ለኢትዮጵያ ማለት ነው። ሌላኛው የኮሙኒኬሽን ኢንፍራስትራክቸሮችን ለኢትዮጵያ በርዳታ መልኩ አበርክታለች ማለት ነው። ሌላኛው በኤጁኬሽንም ትልቅ አስተዋጽኦ ትምህርት እንዲስፋፋ ስኮላርሺፕ በመስጠትም ሌሎችንም በመስጠት እንዲስፋፋ አድርጋለች ማለት ነው። ሌላው in the 1960s and 70s Ethiopia-US relation began to decline due to the following reason ይላል። በ1960ዎቹ መጨረሻና 70ዎቹ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ሪሌሽን ምን ማለት ጀምሯል? መቀዛቀዝ ጀምሯል። በምን ምክንያት? due to the following reasons ይላል። ሪዝኖቹን እንያቸው። አንደኛ the advance in satellite communication significantly diminished the importance of ቃኘው station on which the Ethio-American alliance had been founded የኢትዮጵያና የአሜሪካ አሊያንስ ወይም ወዳጅነት የተመሰረተው በማን አማካኝነት ነው? ቃኘው ስቴሽንን ማኔጅ ኦፕሬት እንድታደርግ ስለተፈቀደላት ነው። ቃኘው ለምን እንደተባለ ግን ነግሬያቸዋለሁ። ቃኘው ማለት በ1950 የኢትዮጵያ ወታደር ወደ ኮሪያ ሲዘምት ያ ኮሩ ወይም ወታደሩ ክፍለ ጦሩ ቃኘው ባታሊዮን ይባላል። ለነሱ መታሰቢያ ነው። ሬዲዮ ስቴሽኑም ከ1973 በኋላ ቃኘው ስቴሽን የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነበር ለግንኙነታቸው እንትን ከሱ የተሻለ አድቫንስድ ሳተላይት ኮሙኒኬሽን ሲስተም መምጣቱ ይሄን ምን አድርጎታል?
ቫልዩን ቀንሶታል ማለት ነው። ቫልዩን ቀንሶታል ማለት። ሌላኛው growing opposition especially among the students against the American imperialism ተቃውሞ አሜሪካ ከፍተኛ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃውሞ እየደረሰባት ነው። በተለይ ተማሪዎቹ ምንድን ነበር የሚሉት? ኢምፔሪያሊስት አሜሪካ አውት ነበር የሚሉት ተማሪዎቹ ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ሶስተኛው ምክንያት on the eve of 1974 it was the last day of the imperial አይደለም 1974 ነው ኃይለ ሥላሴ ምን ያሉት ከስልጣን በመፈንቅለ መንግስት የተወገዱት ማለት ነው ወይም የወጡት ማለት ነው። ሶ 1974 ማን መጣል? ደርግ። ሶ ደርግ establish the communist which is opposite from the capitalist followed by US አሜሪካ። ስለዚህ ኮሚኒስት ስለነበር በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች በ1960ዎቹ መጨረሻና በ1970 የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ቀንሷል። 1974 ሙሉ ለሙሉ ተቋርጧል ማለት ነው። እስካሁን ያየነው ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ የሚለው የውጭ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ። አሁን ደግሞ ኢንተርናል ዴቨሎፕመንት ከኢንተርናል ዴቨሎፕመንቶች መካከል አንደኛው አድሚኒስትሬቲቭ ሪፎርም አስተዳደራዊ ሪፎርሞችን አካሂደዋል ኃይለ ሥላሴ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜን የምትይዟቸው ወይም ለርኒንግ አውትካማቸው ምንድነው? ኦብጀክቲቭ የትምህርት ኦብጀክቲቭ ምንድነው? outline the political, economic and administrative changes in the post-liberation period ነፃ ኢትዮጵያ ጣሊያንን ካባረረች በኋላ ያሉ የፖለቲካል ኢኮኖሚካል እና አድሚኒስትሬቲቭ ቼንጆች ለውጦች ሪፎርሞች ምን ይመስሉ እንደሆነ እነሱን ማውጣት ነው። ሌላው አድሚኒስትሬቲቭ ፎርም ኢትዮጵያ በ12 ክልል ወይም ጠቅላይ ግዛት ተከፍላለች። እነሱን ማፕ ማድረግ ነው። ማፑን ሾው ማድረግ ነው። specifically ኤሪያቸው ማወቅ ነው ማለት ነው። so in the post liberation period imperial ኃይለ ሥላሴ took a series of measures to strengthen his power ኃይለ ሥላሴ he took ተከታታይ የሆኑ እርምጃዎችን ወይም ማሻሻያዎችን አካሂደዋል ኃይለ ሥላሴ his series of measures to strengthen ዓላማው ምንድነው? it was to strengthen his power ስልጣናቸውን ለማጠናከር የወሰዷቸውን ሜጀሮች እናያለን ማለት ነው። the political vision mainly focused on the suppression of regional nobilities and the creation of a centralized state ኃይለ ሥላሴ ምን እንትናላቸው regional governmenቶች ወይም በየአካባቢው ያሉ የኖቢሊቲዎችን መኳንንቶች መሳፍንቶች የነሱን ፓወር ሰፕረስ ማድረግ ይፈልጋሉ። በሳቸው ቁጥጥር ስር ማድረግና አንድ ሴንትራላይዝድ የሆነ ገቨርንመንት ክሬት ለማድረግ ነው። እና ይሄ ፖለቲካል ቪዥኑ ዓላማው ይሄ ነው። የአድሚኒስትሬቲቭ ሪፎርም ማለት ነው። በዚህም to this end ኢትዮጵያ was reorganized into 12 ጠቅላይ ግዛት ወይም ገቨርነር ጀነራልስ in the 1942 ስንት ግዛት አላት? 12 ክልል እንደምንለው ማለት ነው። so እያንዳንዱ ጠቅላይ ግዛት ደግሞ it was subdivided into provinces ልክ ክልል ከዛ ቀጥሎ ዞን እንደምንለው ማለት ነው። አውራጃ ይባላል ያን ጊዜ ደግሞ ይሄ አውራጃ ወይም አሁን ዞን ብለን የምንጠራው ደግሞ ወደ ምን ሰብዲቪዥን አለው? ዲስትሪክት ይባላል ወይም ወረዳ እንደምንለው አሁን ማለት ነው። ከዞን ቀጥሎ ያለው የታችኛው እርከን ወረዳ ነው። የመጨረሻው ደግሞ ያኔ ምን ይባላል? ሰብ ዲስትሪክት ወይም ምክትል ወረዳ አሁን ቀበሌ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በ12 ግዛቶች ጠቅላይ ግዛቶች ተከፍላለች ማለት ነው። ሌላው the head of each ጠቅላይ ግዛት was appointed by the imperial በእያንዳንዱ ልክ አሁን የክልል ፕሬዚዳንት እንደምንለው ያኔ የጠቅላይ ግዛት መሪ ሄዱ የሚመረጠው በማን ነው? ዳይሬክትሊ appointed by imperial በሳቸው ነው። በኃይለ ሥላሴ ነው የሚመረጠው ማለት ነው ወይም ስልጣን የሚሰጠው ማለት ማን ይባላል? it was known as እንደራሴ on my behalf እንደራሴ እንደኔ ማለት ነው። who was to rule on behalf of the imperial ንጉሱን ተክተው ልክ እንደኔ ሆናችሁ አስተዳድሩ ስለተባለ እንደራሴ እንደ ንጉሱ ማለት ነው። ስለዚህ ታይትላቸው ልክ አሁን የክልል ፕሬዚዳንት እንደምንለው ያኔ እንደራሴ ነው የሚባል እንደራሴ ይባላል ማለት ነው። በዚህ አይነት እንትን ብለዋል ማለት ነው። so ተማሪዎች ለዛሬው እንትን ያልነው ይሄ ነው። ፓርት 1 ነው ይሄ ቻፕተር 6 ፓርት 1 ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ቻፕተር 2 እንጀምራለን። ሴንትራሊ የዩኒቱ ወይም ዛሬ የተማርነው
ነገር ምንድነው? to summarize that የፎሬን ኢንፍሉዌንስ ምን ይመስል ነበር? ከ1941 እስከ 50ዎቹ የብሪቲሽ ተጽዕኖ ነበር በኢትዮጵያ ላይ። ከ1953 በኋላ ደግሞ የአሜሪካ ተጽዕኖ ነበር። ስለዚህ ከብሪቲሽ ጋር የተደረጉ ስምምነቶች ፈርስት እና ሰከንድ ኢትዮጵያን ነፃ ሀገር ናት ብትልም ነገር ግን ዳይሬክትሊም ኢንዳይሬክትሊም በኢንተርናል እና በኤክስተርናል አፌሯ በኢትዮጵያ በውስጥና በውጭ ጉዳይ ምን ትል ነበር? ብሪቲሽ ጣልቃ ትገባ ነበር። ስለዚህ ፕራክቲካሊ ኢትዮጵያ ምን አልነበረችም? ኢንዲፔንደንት ወይም አውቶኖሚየስ አልነበረችም ማለት ነው። በሁለተኛው ግን የተሻለ ስምምነት አድርጋለች ወይም ፍሪደም አግኝታለች ኢትዮጵያ ማለት ነው። እሱ ምን ይመስል እንደነበር ማወቅ በአሜሪካን ኢራ ምን ዴቨሎፕመንቶች ኢትዮጵያ ላይ ተደረጉ፣ በአሜሪካ ረዳትነት ምን ተደረጉ የሚለው ማወቅ አለባችሁ። ሌላው የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ለምን ቀነሰ የሚሉ ምክንያቶች አሉ። እነሱን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው አድሚኒስትሬቲቭ ነው። አድሚኒስትሬቲቭ ሪፎርሙ ለአስተዳደር እንዲመች ኢትዮጵያ በ1942 በ12 ሪጅን ተከፍላለች። ሪጅኑ ምን ይባላል? ጠቅላይ ግዛት። እያንዳንዱ ጠቅላይ ግዛት ደግሞ አውራጃ አለው። አውራጃው ደግሞ ዲስትሪክት አለው፣ ዞን ብለን የምንጠራው። ከዛ ደግሞ ከዞን ወረዳ ወይም ወረዳ ብለን እንጠራው። ከዛ የመጨረሻው ምክትል ወረዳ ወይም አሁን ቀበሌ ብለን እንጠራው። እነሱን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። if there is any question and comment, I will immediately respond right on the comment side. Thank you for your listening. The end of chapter 6 part 1. Thank you for your listening. Thank you.